Hi students, today we are going to learn about adverbs of frequency. So what is called adverb of frequency? The adverb which refers the how often the action is done, means the time, number of times. Okay, frequency means number of times, and adverb of frequency refers how many number of times the action is done. Okay, যে কত actions are done, how many numbers of times the action is done, কতক্ষণ অন্তর কাজটা হয় বা কতবার কাজটা করা হয়েছে, that is indicated by adverbs of frequency. When the action is done is indicated by adverb of time. আগের ক্লাসে তোমরা শিখে গেছো যে adverb of time আমরা কখন ইউজ করি বা adverb of time আমরা কোনটাকে বলবো, the adverb which is indicating the time of the action. কাজটা যখন হচ্ছে that is adverb of time. But what is adverbs of frequency? How often the action is done is indicated by adverbs of frequency, or how many number of times action are done are indicated by adverbs of frequency. কাজটা কতবার করা হয়েছে বা কতক্ষণ অন্তর করা হচ্ছে, কত সময় অন্তর করা হচ্ছে, সেটাকে আমরা adverbs of frequency দিয়ে মেনশন করি. There are so many adverbs of frequency. You have to remember that, like always means every time, সব সময়. Often, frequently মানে lots of time, many times. She often speaks English in the class. সে প্রায় ক্লাসে ইংলিশ বলে. So here often, frequently means many times, lots of time. ঠিক আছে, প্রায় সে কাজটা করে. And generally also adverbs of frequency. Generally এটা আমরা কখন ইউজ করি? To indicate most times. Okay, বেশিরভাগ সময়ই আমরা কাজ করি. I usually get up early in the morning. So here আমি প্রায় মানে সব সময় প্রায় করে থাকি, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে থাকি. I usually get up early in the morning. So here usually is adverb of frequency, and it denotes most of the times. Sometimes refers sometime, মাঝে মধ্যে, and rarely, seldom means very often, not many times, খুবই কম সময় কাজটা করি. seldom I go to the market. ঠিক আছে, I seldom go to the market. আমি খুব মাঝে মধ্যে বাজারে যাই. তো খুব rarely, seldom আর adverbs of frequency also. It indicates not many times, বারবার নয়. দেখো তোমাদের, if you look at your book, you can see the box of adverbs of frequency and its meaning also. Means when we should use this adverbs of frequency, কখন এই adverb of frequency ইউজ করবো সেই মিনিংটাও তোমাদের দেয়া আছে, সেই কন্ডিশনটাও দেয়া আছে. means to indicate every time we can use always, to indicate lots or many times we can use often, frequently, to indicate most times, বেশিরভাগ সময় যে কাজগুলো করি তখন আমরা কোনটা ইউজ করব? ইউজুয়ালি, জেনারেলি ইউজ করব. খুব মাঝে মধ্যে করে যে কাজগুলো সামটাইমস, সেটাকে আমরা সামটাইমস ইউজ করব. যে কাজগুলো খুবই ছাড়া করি, মানে খুবই রেয়ারলি করি, ঠিক আছে, তখন আমরা রেয়ারলি অর সেলডম ইউজ করব. অ্যান্ড যেটা কখনোই করি না, 0 টাইমস নেই, দেন উই শুড ইউজ নেভার. তখন আমরা ইউজ করব নেভার. ঠিক আছে, তো ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ অল দ্য অ্যাডভার্বস অ্যাজ অ্যাডভার্বস অফ ফ্রিকোয়েন্সি. কাজটা আমরা কতক্ষণ সময় করি, রোজ করি না, মাঝে মধ্যে করি না, করি না. To indicate that condition, to indicate the frequency of the action, you should use those adverbs of frequency. Now another important point is that we should remember where
we can use adverb of frequency. একটা সেন্টেন্সে adverb of frequencyটা আমরা কোথায় ইউজ করব? at the beginning or middle or end. ঠিক আছে, কিভাবে ইউজ করব? there are certain rules in grammatical rules to use adverb of frequency. So let's learn about the rules. দেখে নিই রুলগুলো কি কি আছে। First rule is that we usually use adverb of frequency before the main verb. ঠিক আছে, কোনো সেন্টেন্সে এটা যদি একটাই সিঙ্গেল মেন ভার্ব ইউজ হয়, ঠিক আছে, একটাই ভার্ব ইউজ হচ্ছে এবং দ্যাট ইজ দ্য মেন ভার্ব। তো একটা সেন্টেন্সে যদি ইফ দেয়ার ইজ only one verb that is called main verb, then we should use adverb of frequency before the main verb. বোঝা গেছে? যেখানে যে সেন্টেন্সে একটা মাত্র ভার্ব থাকছে, যেটাকে আমরা মেন ভার্ব বলছি, সেই মেন ভার্বের মানে ভার্বের ঠিক আগে আমরা অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করব। এক্সাম্পল, আই অফেন রিড ইন বেড অ্যাট নাইট। ওকে, হেয়ার অফেন ইজ অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি। কোথায় ইউজ করছি? রিড is the main verb and there is only one verb, that is the main verb in the sentence. That is why I use the adverb of frequency often before read. দেখো, ঠিক ভার্বের আগে often adverb of frequency ইউজ হয়েছে। I often read in bed at night. রাত্রিবেলা আমরা বিছানায় শুয়ে আমি পড়ি। ঠিক আছে, মাঝে মধ্যেই পড়াশোনা করি বা বই পড়ি। Daniel always passes his exam. Here also passes is the verb and before that verb I use always. সবসময় সে পরীক্ষায় পাশ করে। Daniel. They never speak Spanish in class. So here what is the adverb of frequency? Never, কখনোই করে না। So never is the adverb of frequency which is used before the verb speak. দেখো, প্রতিটা এক্সাম্পলে ঠিক ভার্বের মেন ভার্বের ঠিক আগে আমরা অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করি। দ্যাট ইজ দ্য জেনারেল রুল। ঠিক আছে, যখন একটা সেন্টেন্সে একটাই মেন ভার্ব থাকবে তখন আমরা তার ঠিক আগে মেন ভার্বের আগে অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করে সেন্টেন্সটাকে ফ্রেম করব। ওকে, দিস ইজ দ্য কারেক্ট অর্ডার অফ মেকিং সেন্টেন্স। অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড রুল ইজ if there is be verb in the sentence. যদি সেন্টেন্সে দেখো be verb দেখো, you already have learnt about be verb. তোমরা be verb সম্পর্ক শিখে গেছো আগে। what are the be verb? am, is, are, was, were. these are the be verbs. তো যদি সেন্টেন্সে be verb থাকে then we should use the adverb of frequency just after the be verb. এটা মাথায় রাখবে, কনফিউজড হবে না যে যদি মেন ভার্ব শুধু থাকে, যেখানে বি ভার্ব না, শুধুই মেন ভার্ব থাকছে উইদাউট বি ভার্ব, ঠিক আছে, বি ভার্ব ছাড়া যদি অন্য কোনো মেন ভার্ব সেন্টেন্সে থাকে তখন কিন্তু তার আগে বিফোর দ্যাট ভার্ব আমরা অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করছি। কিন্তু যদি বি ভার্ব থাকে, ঠিক আছে, যদি সেন্টেন্সে অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার এই বি ভার্বগুলো থাকে তখন কিন্তু তার আগে আমরা ইউজ করব না। we should use the adverb of frequency just after the be verb in the sentence. be verb এর ঠিক পরে ইউজ করব। লাইক I am normally busy at work. am is be verb. normally দেখো, I normally নয় বলছি না, I normally am কখনোই হবে না, I am normally busy at work. আমি সাধারণত কাজে ব্যস্ত থাকি। ওকে, he is always happy. এখানেও দেখেছো ইজটা বি ভার্ব, দেন উই ইউজ অলওয়েজ, নট বিফোর দ্য ইজ। বি ভার্বের ঠিক পরে ইউজ করব। বি ভার্ব ছাড়া অন্য মেন ভার্ব থাকলে তার আগে ইউজ করছি, বাট হোয়েন উই ইউজ বি ভার্ব ইন এ সেন্টেন্স উই মাস্ট ইউজ দ্য অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি জাস্ট আফটার দ্য বি ভার্ব। বি ভার্ব থাকলে কিন্তু অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সিটা পরে ইউজ করব। দে আর সামটাইমস লেট। হেয়ার আর ইজ দ্য বি ভার্ব, আর ইজ বি ভার্ব, দ্যাট ইজ ওয়াই সামটাইমস অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি, সামটাইমসটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি, সেটা আমরা তার পরে ইউজ করছি।
ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য রুল যে অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সিটা কখন ইউজ করব, কোথায় ইউজ করব, হোয়ার, at the when there is only one main verb উইদাউট বি ভার্ব, কোনো বি ভার্ব থাকছে না, শুধু একটাই মেন ভার্ব থাকছে, তখন মেন ভার্বের আগে ইউজ করব। ইফ দেয়ার ইজ বি ভার্ব ইন দ্য সেন্টেন্স দেন জাস্ট আফটার দ্য বি ভার্ব। নেক্সট রুল, subject, if the structure is subject plus auxiliary plus and main verb, then the correct form of using adverb of frequency is subject plus auxiliary plus adverb of frequency, adverb and main verb. ওকে, তাহলে দেখো যখন আমি কি বললাম যে যদি ধরো শুধুমাত্র মেন ভার্ব থাকে তার আগে ইউজ করছি, আর দুটো ভার্ব ধরো আছে, একটা অক্সিলারি ভার্ব, একটা হেল্পিং ভার্ব আছে, একটা মেন ভার্ব আছে, তখন তাদের হেল্পিং ভার্বের পরে ইউজ করব আর মেন ভার্বের আগে ইউজ করব। আমি এক্সাম্পল দিয়ে বলে দিচ্ছি, ইট উইল বি মোর ক্লিয়ার। ঠিক আছে, বুঝতে পেরে যাবে। আই হ্যাভ অলওয়েজ ডান মাই হোমওয়ার্ক। এখানে দেখো একটা হেল্পিং ভার্ব আছে, তার মানে হ্যাভটা হচ্ছে হেল্পিং ভার্ব, অক্সিলারি ভার্ব, আর মেন ভার্ব কি আছে, ডান। তাহলে হ্যাভ আর ডানের ঠিক মাঝখানে আমরা ইউজ করছি অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি অলওয়েজ। ঠিক আছে, যখন একটা ভার্ব থাকছে না, যখন সেন্টেন্সে দুটো ভার্ব থাকছে, একটা মেন ভার্ব আর একটা অক্সিলারি ভার্ব মানে হেল্পিং ভার্ব, তখন আমরা কি করছি, হেল্পিং ভার্ব আর মেন ভার্বের মাঝখানে মিডিলে উই প্লেস অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি, লাইক আই হ্যাভ অলওয়েজ ডান মাই হোমওয়ার্ক, সুসান হ্যাজ always lived in New York. Here also has auxiliary or helping verb, lived main verb, auxiliary and main verb এর মাঝে আমি কি প্লেস করছি, always. ওকে, next similarly I never eaten dog food, so here have auxiliary and eaten main verb, and in the middle of those I put never, মাঝখানে কি ইউজ করছি, never, I have never, never is yes, never is adverb of frequency. তো adverb of frequency আমরা কোনখানে ইউজ করছি, যখন auxiliary আর মেন ভার্ব দুটোই থাকছে সেন্টেন্সে, তখন ইন দ্য মিডিল অফ দ্য টু ভার্বস। ওকে, তার মাঝখানে আমরা ইউজ করছি adverb of frequency. So these are the rules, and one thing you should remember more, that some adverbs of frequency like usually, normally, frequently, generally, occasionally and sometimes, এই সমস্ত যে তোমার অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি আছে, এগুলোকে কিন্তু আমরা অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য সেন্টেন্সেও ইউজ করতে পারি। মেন ভার্ব যেরকম এই যে আদার্স রুলগুলো যেগুলো বললাম, আদার্স রুলসগুলো তো ফলো করে ইউজ করবোই, তাছাড়াও যদি এগুলো অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স ইউজ করি, দ্যাট উইল বি অলসো রাইট। ধরো সামটাইমস আছে, আমি আগে একটা এক্সাম্পল তোমাদের দিয়েছিলাম, সরি অলওয়েজ আছে, ধরো আমি সামটাইমস টেক মিল্ক আফটার দ্য ডিনার, তো এখানে টেকটা হচ্ছে মেন ভার্ব, তো আই সামটাইমস টেক মিল্ক, তখন টেকটা আমি সামটাইমের আগে ইউজ করছি, দিস ইজ অলসো রাইট। অ্যান্ড অলসো যদি আমি বলতাম যে সামটাইমস আই টেক মিল্ক অ্যাট নাইট আফটার দ্য ডিনার, দিস ইজ অলসো রাইট। বোঝাতে পেরেছি? মানে এই যে অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সিগুলো দেয়া আছে, যেমন ইউজুয়ালি, নর্মালি, ফ্রিকুয়েন্টলি, জেনারেলি, অকেশনালি, সামটাইমস, এই অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সিগুলো রুলস অনুযায়ী ইউজ হয়। আবার অ্যাট দ্য বিগিনিংয়েও আমরা বিগিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স, একদম সেন্টেন্সের প্রথমেও আমরা ইউজ করতে পারি, দিস ইজ অলসো রাইট। ঠিক আছে, আবার দেখো কিছু কিছু অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি আছে, দেয়ার আর সাম অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি দ্যাট নেভার বি ইউজ অ্যাট দ্য বিগিনিং, যেগুলোকে কখনোই আগে ইউজ করা যাবে না। সেগুলো কোনগুলো? অলওয়েজ, হার্ডলি, সেলডাম, রেয়ারলি, নেভার। এই অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সিগুলো আমরা কখনোই আগে ইউজ করব না। ওকে, so you should memorize all the rules and of course remember what is adverb of frequency. Okay.